عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ بحضور خداوند سر بسجدہ ہو کر کہوں، اے خداوند میں تیرا مشکور اور ممنون ہوں، اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے، اس نئے دن کے لیے، نفس حیات کے لیے جو تو نے مجھے اے خداوند بخشا۔ تو بخشندہ خداوند ہے، تو بے نیاز ہے مگر میں نیاز مند ہوں۔ اے خداوند، میں تیرے نیاز کو، اپنے نیاز کو تیرے حضور لاتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں اے خداوند کہ مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں دنیا کے لوگوں کے لیے اس وقت، بالخصوص جو کہ کرونا وائرس میں گرفتار ہیں۔ بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، مگر تو اے خداوند مشکل کشا ہے، تو اے خداوند ہماری ہدایت ہے۔ تو خداوند ہمارا آسمانی باپ جو کہ شفقت سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، فضل سے بھرا ہوا ہے، ہم پر رحم کر اے خداوند، اور ہم تیری رضا کو، تیری اچھا کو، تیری خوشی کو چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں خدا کا پھر شکر گزار ہوں ایک اور موقع کے لیے، اس دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ پھر سے اس پروگرام کو کر سکوں۔ پچھلے پروگرام میں بہت سے دوستوں نے، عزیزوں نے، ناظرین نے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے، سب نے بہت سے کامنٹس دیے اور میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں گالی گلوچ دیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میرے خدا نے مجھے یہی تحفہ دیا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو مجھے بھلا اور برا کہتے ہیں، جو کہ مجھے گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کے لیے میں دعائے خیر کروں۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں ہم پاتے ہیں کہ ہمیں مسیحیوں کو، جو ان کے پیرو ہیں، جو ان کے مومنین ہیں، ہم حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی نہ صرف معاف کریں بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے بد دعا نہیں، دعائے خیر کریں۔ اور یہی قدرت لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، خدا کے مقدس اور خدا کے طاقتور کلام میں سے۔ اسی وجہ سے جب میں پولس رسول کا رسالہ پڑھتا ہوں رومیوں کے نام، تو وہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں کیوں وہ اس انجیل سے، اس منادی سے، اس خوش خبری سے، خبر خوش سے وہ کیوں خجل نہیں، وہ کیوں شرماتے نہیں؟ اس لیے کہ یہ واقعی طور پر خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ انجیل جو ہے یہ خدا کی قدرت ہے ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے، جو شخص ایمان لانا چاہے۔ اس کلام میں وہ قدرت ہے کہ زندگی کو تبدیل کرے، ایک دم تبدیل کرے۔ وقت بہت برا ہے، بہت خطرناک وقت سے انسانیت گزر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ منہ بہت ہے۔ وہ ایک مثال ہے، انسانوں کا جو منہ ہے، لوگوں کا جو منہ ہے وہ کجکول گدا کی طرح ہے، اسے آپ خاموش نہیں کر سکتے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں وہ اپنا کہہ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ملا صاحب ہیں جو افغانستان میں ہیں اور بہت مشہور ملا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہو، یعنی کرونا وائرس میں، وہ شہید ہوں گے۔ وہ آگے چل کر یہاں پر لکھتے ہیں، میں فارسی میں پڑھتا ہوں سب سے پہلے، او در این گرد همایی با اشاره به شیوع کرونا در افغانستان میگوید، وہ جو کرونا وائرس کی جو شدت ہے افغانستان میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ
मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, मुस्बत है। किसी को भी डरना नहीं चाहिए। हमें डर की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है, डर की जरूरत नहीं है। ज़ेरा यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि एक मुसलमान का मर्ग जो है, मौत जो है, इस बीमारी के असर से वो शहादत को जाती है। यानी अगर एक मुसलमान कोरोना वायरस से वो मर जाए तो वो शहीद होंगे, मगर अगर कुफ्फार हो यानी गैर मुसलमान हो तो वो हलाक होंगे, यानी वो जहन्नुम में जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सोचने की ज़रूरत है। खुदा ने हमें सोच और अक्ल दी हुई है कि हम सोचें। बनी आदम आज़ाए यकदीगरन, सारे इंसान जो हैं वो आदम और हव्वा के औलाद हैं। खुदा ने सारे इंसानों को बनाया। क्या आपने कभी ये सोचा है सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, नींद से आंखें खोलते हैं, तो आपके पड़ोस में चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो एथिस्ट हो, बुदाई हो, शिंतो के मानने वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कातिल हो, चाहे वो जानी हो, चाहे वो बहुत अच्छा बंदा हो, आप किसी को भी ले लें, उन सब को उसी खुदाए वाहिद और रहीम ने नफस हयात दिया है। क्यों खुदा ने उनको हलाक नहीं किया कि भाई आप लोग जो हो बहुत ही गुनहगार हो, बहुत ही बदकार हो, मेरे मजहब, मेरे दीन, मेरे फलसफे के मानने वाले नहीं हो, तो मैंने आपका कब्जो रूह करना है। बस सिर्फ वो ही जो मुसलमान है, या फिर बस सिर्फ वो ही जो मसीही है, या फिर बस सिर्फ वो ही जो यहूदी या बुद्धिस्ट हैं वगैरह या हिंदू हैं, बस वही मेरे अच्छे बंदे हैं, उनको जिंदा रहना है, बाकी सब को मैंने कब्ज़ रूह करना है। खुदा ऐसा सोचता नहीं। जब खुदा ऐसा सोचता नहीं तो ऐसे मौलवी साहिबान कैसे अपने आप को इजाजत भी देते हैं कि वो कहे कि मुसलमान तो शहीद होंगे अगर कोरोना वायरस ने उनको हलाक कर दिया, मगर कुफार जो है वो हलाक हो जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। और ये मुल्ला साहिब ये हैं, सिर्फ यही नहीं, तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था कि ये कोरोना वायरस जो है वो अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया है ताकि कुफ्फार को नेस्तो नाबूद करे और मुसलमान इससे बच जाएंगे। एक भी हकीकी मुसलमान को ये हाथ नहीं लगाएगा। और इससे भी 1 महीने पहले ऐसे ही एक मुल्ला साहिब ने फलस्तीन में गजा की पट्टी में उन्होंने कहा था कि अल्लाह की तरफ से ये आया है रहमत ताकि मुसलमानों को ना छुए बल्कि कुफ्फार को हलाक करे। और हमने देखा कि उसके बिल्कुल अगले दिन फलस्तीन ही में मुसलमानों को ये कोरोना वायरस मुतासिफाना लाहक हुआ। और हम रोते हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप मसीही हैं, कोई बात नहीं, इंसानियत की बात है। यहां पर हमें सोचनी चाहिए, इस बात पर गौर करनी चाहिए कि हमारे मुंह से जो निकलती है वो कैसे खुदावंद को, इंसानों को नहीं, वो तो है, इंसानों को नहीं बल्कि खुदावंद को कैसे ठेस पहुंचती है। खुदावंद रोता है हमारी हालत जार पर। हमने अपने आप को खुदा की जगह रखा हुआ है और हम कज़ावत बेजा करते हैं। सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में मुतासिफाना बहुत से लोगों ने मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। मुसलमान इसके जिम्मेदार नहीं है। ये वायरस है, ये कहीं भी जा सकते हैं। लिखते हैं कि कोरोना वायरस दिल्ली के इलाके निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इज्तिमा के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तलाशी 21 मार्च की BBC का रिपोर्ट है। और हम अगर आप यहाँ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मुतासिफाना इंडोनेशिया से या फिर मलेशिया से आए हुए तबलीगी जमात जो निजामुद्दीन में हुआ, निजामुद्दीन, मुझे नहीं मालूम अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप निजामुद्दीन गए हैं या नहीं, मगर निजामुद्दीन
जब मैं मुसलमान था तो मैं निज़ामुद्दीन जाकर वहाँ पर कवालियाँ सुनता था और बहुत मुझे मज़ा आता था, बहुत खुशी महसूस होती थी। मगर जब मैं मसीही हुआ, हाँ, मैं कव्वाली सुनने नहीं जाता था निज़ामुद्दीन, मगर वहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट थे। मैं बिलखुसूस वहाँ पर दिल्ली की जो मशहूर निहारी है वो खाने वहाँ जाता था और लोगों से मिलता था। मगर क्या है कि वहाँ पर एक इज्तिमा हुई और उनको शायद पता नहीं था, उन मुसलमानों को, इन तबलीगी जमात के अरकान को शायद ये पता भी नहीं था कि उनमें से एक या दो को, जो कि बैरून मुल्क से आए थे, उनको कोरोना वायरस लाहक है। और ऐसा हुआ कि उनमें से सैकड़ों को मुतासिफाना ये कोरोना वायरस लाहक हुई और इस तरह कोरोना वायरस फैलती रही। मगर सिर्फ ये एक ही जगह है। हम पढ़ते हैं कि एक सिख यूरोप से आकर पंजाब में, हिंदुस्तानी पंजाब में एक की वजह से 40,000 लोगों को करंतना में जाना पड़ा और उनकी हलाकत हुई। उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में भी बहुत से मुश्किलात हुए और मुतासिफाना बहुत से लोगों की जानें गईं। तो मकसद ये है कि कोरोना वायरस हो, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे कोई भी और तभी आफात हो, जब ये आते हैं तो ये नहीं सोचते कि आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हिंदू हैं, आप एथीस्ट हैं, कोई भी हैं, ये आपको लाहक हो सकती है। इसीलिए हमें दुनिया के लिए दुआ करनी चाहिए, इसीलिए हमें दुआ में रहनी चाहिए कि ऐ खुदावंद तू रहम कर हम पर। और मैं आज दुआ करता हूं कि खुदावन हम सब पर रहम करे, खुदावन इन मुल्लाओं पर रहम करे, खुदावन मुजीबुर रहमान पर रहम करे कि वो भी अपना दिल खुदावन यीशु मसीह को दें, ताकि उनमें वो तब्दीली आए जो कि मसीहियों में है, कि हम जो हैं बिला तफरीक, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, मसीही हैं, एथीस्ट हैं, कुछ भी हैं, हम सब के लिए दुआए खैर करते हैं। ऐ खुदावन, मैं तेरा खादिम, मैं हकीर बंदा, तेरा मोमिन, मैं गुनहगार, मगर तूने मुझे बचाया। ऐ खुदावन दुआ करता हूँ सारी इंसानियत के लिए, ऐ खुदावन तू रहम फरमा इंसानियत पर, ऐ खुदावन तू रहम फरमा के इंसान जीता रहे और तुझ पर ईमान लाए। ऐ खुदावन दुआ करता हूँ उन घरानों के लिए जिन्होंने अपने अजीज खो दिए इस कोरोना वायरस की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूं कि तू उनकी शफाअत कर, तू उनके दिलों को मरहम लगा। ऐ खुदावन तू शाफी है, खुदावन तू शफाअत कर, ऐ खुदावन रहम कर इंसानों पर। ऐ खुदावन जो बीमार हैं दुआ करते हैं कि उनको शफाए आजिल इनायत फरमा। ऐ खुदावन जो मुश्किलात में हैं तो उनका मुश्किल कुशा बन, जो ऐ खुदावन मुफलिस हैं तो उनको अपने खजाने से अता फरमा, जो मुसाफिर हैं ऐ खुदावन तू उन्हें सफ़र बखैर इनायत फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से और खुदा बाप के जलाल के वास्ते ये दुआ, आमीन आमीन और आमीन। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है ईसा मसीह कौन है। बहुत से लोग सोचते थे कि ईसा मसीह कौन है। उस जमाने में 2000 साल पहले जब खुदावन यीशु मसीह बसूरत इंसान इस दुनिया में आए और लोगों के बीच मौजज़े किए, तालीम दी और उनके शागिर्द थे, उनके शागिर्द भी कई बार ये पूछते थे कि आखिर ये है कौन, आखिर है ये कौन है, क्या हत्ता के तूफान, तेज हवाएं, आंधी, ये सब भी उनके हुक्म मानते हैं। वो भी ये सवाल करते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं। तो उनका जवाब सुनने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को देखें, इस क्लिप को देखें, उसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे, दुआ करेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे
اور کتاب مقدس میں سے کچھ آیات دیکھیں گے۔ تو یہ کلپ ہمارے ساتھ ضرور آپ دیکھیں۔ قیصریہ فلپی یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، اور اس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر میں 13 آیت سے پڑھوں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے: جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، شاگردوں نے ان سے کہا کہ بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کا سر کاٹا گیا کیونکہ اس نے حکمراں کو بتایا کہ بھئی آپ تو زناکار ہو، اور بعض ایلیا سمجھتے ہیں کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا، شاید وہ واپس آ گیا ہو، یا پھر دوسرے انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ ایک لازمی سوال ہے جس پر ہم سوچیں کہ آپ یسوع مسیح کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف ایک نبی یا ایک پیغمبر یا ایک بہت عظیم شخصیت تھے؟ اس کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ شمعون پطرس جو ان کے شاگرد تھے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، یعنی کنکر، یعنی صرف ایک کنکر، اور میں اس پتھر، در حقیقت اس چٹان، حوالہ دیتے ہوئے کہا چٹان، مگر خداوند یسوع مسیح کا حوالہ ان چٹانوں سے نہیں، کیونکہ ان چٹانوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب اس نے کہا میں اس چٹان پر، تو اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے اشارتاً یہ کہا کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، پطرس کو نہیں، ان سارے شاگردوں کو، ان سارے مومنوں کو جو کہ بچے ہوئے ہیں جہنم سے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے قربانی کے وسیلے سے، اس اپنے لہو کے بہانے کے وسیلے سے، اپنے مرنے کے وسیلے سے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی دی، ان سب کو میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے کس حیثیت سے جانتے ہو؟ لوگ یسوع مسیح کو ایک عظیم نبی، ایک پیغمبر، یا پھر ایک بہت عظیم شخصیت کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے یا پیغمبر تھے، مگر کتاب مقدس انجیل یعنی خوشخبری، ایوانگیلیون، حوالہ دیتی ہے پرانے عہد نامے سے، ان سارے انبیاء کے حوالے سے اقتباس لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق و مالک کائنات، جو اس دنیا میں بصورت انسان، بشکل انسانی آئے تاکہ ہمیں اپنے گلے لگائے، تاکہ ہمیں یہ کہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، جیسا کہ ہم متی ہی کی انجیل اس کے 11 باب میں پڑھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ سارے انبیاء چلے گئے، مر گئے، خاک میں یکساں ہو گئے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس کا قبر خالی ہے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اپنے بارے میں، انجیل یوحنا کو اگر ہم پڑھیں
اور اس کے 10 باب کو اگر ہم پڑھیں، 18 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ کسی میں یہ دم نہیں، کسی میں یہ قدرت نہیں کہ مجھے ہلاک کرے، مارے، میں خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں اور دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کروں۔ کیا آپ نے کبھی کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بڑے مہا پرش کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرے؟ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس حیثیت سے جانیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا، وہ خود خداوند، وہ مسیح مسح کیا ہوا آپ کے لیے تاکہ آپ کو بچائے، اگر اس حیثیت سے آپ اس کو جانیں گے تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند واقعی آپ کے ساتھ ہو اور آمین۔ اور پچھلے پروگرام میں کئی لوگوں نے کامنٹس دیے، اور اسی وجہ سے خداوند نے میرے دل میں اپنے کلام سے جب میں پڑھتا تھا تو میرے دل میں یہ لایا کہ اس موضوع پر کہ عیسیٰ مسیح ہے کون، اس کی حیثیت آپ کے لیے ہے کیا۔ اور قیصریہ فلپی وہ جگہ ہے جو کلپ آپ نے دیکھا، یہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح آئے جب شاگردوں نے ان سے پوچھا، اور اس نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو شاگردوں نے جواب دیے کہ کوئی تو سوچتے ہیں کہ آپ ایلیا نبی ہو، یا پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے، یا پھر انبیاء میں سے کوئی اور وغیرہ، یا ارمیا نبی وغیرہ۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو ان میں سے ایک پطرس، جو پطرس ہیں جن کے معنی ہے کنکر، انہوں نے کہا کہ آپ مسیح ہو، خدا کی جانب سے بھیجے گئے، مسح کیا ہوا اور خدا کے بیٹے ہو۔ لازمی ہے اس بات پر ہم سوچیں، کیونکہ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رکھیں لوگوں کے سامنے کہ ہم نے کیوں اسلام چھوڑے۔ جیسے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسلام میں کیا بدی دیکھی کہ آپ نے چھوڑا؟ میں نے وہ سب خوبیاں یسوع مسیح میں دیکھی ہیں جو کہیں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے نجات کا پیغام دیا، وہ تسلی دی جسے میں کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم اور فلسفے میں نہیں پاتا۔ جیسا کہ کاشف اسلم نے لکھا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ہم سر ہے۔ بھائی صاحب قرآن میں سے لاتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائی آپ یہ اپنے کتاب سے لاتے ہیں، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اسی وجہ سے میں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے انسانی فلسفے سے یا کسی بنی بنائی کہانی سے بڑھ کر اس نے اپنے آپ کو دیا۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، انبیاء میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے وقت معین پر یہ کام کیا۔ سارے عہد عتیق میں خداوند نے اسی بابت نبوت کی کہ میں اپنا نجات دہندہ اور آخری نبی بھیجوں گا، اور وہ آخری نبی، نبیوں کا نبی جو خود خداوند ہے۔ نبی کے معنی، نبی جو ہے وہ عبرانی زبان سے لیا گیا ایک حرف ہے نبی، یعنی جو اگلے زمانوں کو بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، چاہے وہ آدم خود ہو جو کہ باغ عدن میں خداوند نے اسے بنایا، ان کے بیٹے، یا پھر ان کے بعد ان کے اولاد نوح ہو، نوح کے اولاد ہوں، اور ان میں سے ابراہیم ہو یا اسحاق ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی شخص کو جنہیں خداوند نے نبی کا لقب دیا ہے،
उनमें से एक का नाम आप लें कि वो बजाते खुद से नबूवत करे, यानी पेशन गोई करे, यानी आने ज़माने वाले के बारे में कोई भविष्यवाणी करे, जैसे कि हिंदी में कहते हैं। उनमें से एक भी नहीं है। कोई इंसान न था और न अब है जो आने वाले ज़माने के बारे में कुछ भी कहे। ये उस कहानी की मानंद है जब एक बंदे से बादशाह ने पूछा कि अच्छा भाई, आप मेरे ख्याल में आप भविष्यवाणी कर सकते हो या नबूवत कर सकते हो या पेशन गोई कर सकते हो, जैसे कि फारसी में पेशन गोई, यानी जो मेरे पेश यानी मेरे सामने है उसके बारे में गोई करना, बात करना। पेशन गोई के मानी यही है। नबूवत के मानी बिल्कुल यही है। नबूवत या नबी और पैगंबर में एक फ़र्क है। पैगाम बर यानी जो पैगाम ले जाता है। आप अगर पैगाम, ये पैगाम और बर, ये फारसी के दो अल्फाज हैं, इनको एक बनाया हुआ है पैगाम बर या पैगंबर या पयामबर कहते हैं। तो पैगंबर कोई भी हो सकता है। आप अगर मैं अपने बेटे को कोई पैगाम उसके हाथ में दूं कि भाई आप ये पैगाम ले जाएं लोगों के लिए, तो वो मेरी तरफ से पैगाम्बर होगा। अगर खुदा किसी को कोई पैगाम देता है कि आप लोगों के बीच में ले जाएं, तो वो खुदा की जानिब से पैगाम बर होगा। नबी के मानी मुख्तलिफ हैं। नबी के मानी है कि न सिर्फ आपने पैगाम ले जाना है खुदा की जानिब से, बल्कि आने वाले ज़माने के बारे में तफसील से लोगों को आगाही देनी है कि ये होने वाला है। और जितने भी नबी थे अहद अतीक में, वो जब आते थे तो वो ये सबसे पहले कहते थे कि सुनो सुनो खुदाए हक की बात जो वो कहता है। यानी कि ये जो अनबिया हैं जिनको नबी के लक़ब दिए खुदा की जानिब से, अपनी जानिब से वो कुछ भी नबूवत या पेशन गोई नहीं कर सकते थे। यहाँ इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि हकीकी नबी जो है, हकीकी पेशन गो जो है, वो खुद खुदाए कादिर मुतलक है। कोई इंसान नहीं, कोई इंसान में ये कुदरत नहीं कि वो अगले ज़माने के बारे में कोई भी पेशन गोई करे। और आखिरी नबी जो है, इंसानियत में आखिरी और अव्वल और आखिर नबी जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो खुद फरमाते हैं, मुकाशिफे की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अलिफ और या हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तदा और इंतहा हूं। और फिर हम मती की इंजील में पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब में, 6ठे बाब में, उसके 24 बाब में हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई आए और ये कहे, इसका मुद्दई हो कि मैं नबी हूं, मैं मसीह हूं, उसके पीछे जाना नहीं है आपको, उसके पीछे आपको जाना नहीं, क्योंकि मैं ही एक वो शख्स हूं जो कि आपकी निजात के लिए इस दुनिया में आया ताकि आपको हकीकी कलाम सुनाऊं। और इसी वजह से अजीज़ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम आज इस पर बात करें। और ये एक और कमेंट में पढ़ता हूं, बिलाल साहब अहमद कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हिदायत करे, हिदायत दे। क्या हाल बना रखा है, खुदा का खौफ करो। हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल थे और उन्होंने खुद अल्लाह से दुआ की कि मुझे रसूल अल्लाह SWS के उम्मती बनाओ। ए है जीसस की दुआ और आप अल्लाह के महबूब के उम्मती होता हुआ आप क्रिश्चियन हुआ। अल्लाह तुम्हें हक की पहचान में कामयाब बनाए। मेरे अजीज भाई, दोस्त, नाजिर इस प्रोग्राम के बिलाल अहमद साहिब, आपने ये जो हवाला दिया हुआ, आपने कहा नहीं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ये कुरान में पढ़ा है, भाई मैं कुरान से तालीम देता ही नहीं हूँ, मैं इस किताब से तालीम देता हूँ जो हकीकी कलाम है खुदा की जानिब से, हकीकी नबूवत है खुदा की जानिब से। और इस कलाम, इस मुअस्सक़ कलाम, जो कि कोई भी इस कलाम को तब्दील नहीं कर सकता, ये तहरीफ हुआ नहीं है जैसे कि मुल्ला साहिबान कहते हैं कि ये इसमें हर्फ गुजारी हुई है। इसमें कोई हर्फ गुजारी नहीं। किसी इंसान में ये जुर्रत नहीं कि खुदा के कलाम को ऐसा छुए कि उसे तब्दील करे।
कलाम मुक़द्दस के असल नुस्खे अब भी मौजूद हैं, असल नबूवत अब भी मौजूद है। ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो अफवाहें हैं कि भाई ये तहरीफ हुआ है, अब ये बातिल है, ये सब इंसानों की बनी बनाई हुई मन घड़त, हाँ, मन घड़त कहानियां हैं। मैं खुदा के कलाम से, आप खुदा के कलाम से मुझे ये बताएं, इस कलाम से मुझे बताएं, इस हकीकी कलाम से मुझे बताएं जो आपने यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी तस्दीक कहां पर है इस किताब में, तब मैं आपको जवाब दूंगा। एक और भाई लिखते हैं, मैं यहां पर भी जाऊंगा। सलीम मीर कहते हैं, यीशु अगर खुदा था तो वो सलीब पर कैसे मर सकता है? सबसे पहले तो आपने इकरार किया कि वो सलीब पर मरा, जबकि इस्लामी तालीम में कहते हैं कि ना वो मरा, ना वो मसलूब हुआ, बल्कि वो उठाए गए, बल्कि उसकी सूरत में किसी और को लटकाया गया। ऐसा बेइंसाफ खुदा, क्या आप इसको मानते हैं? हकीकत में आए, खुदा के कलाम को पढ़ें। मैं दुआ करता हूं आपके लिए। यीशु मसीह वाज़ेह उसने इंजील यूहन्ना उसके 10 बाब उसके 18 आयत में कहा, किसी में ये कुदरत नहीं कि मुझे मार डाले। मैं खुद दाऊ तलब अपनी जान की कुर्बानी दूंगा, और मुझ में ये इख्तियार है। जो लफ्ज इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने 18 आयत में इस्तेमाल किया, वो यूनानी जबान में एग्जोसिया, जो कुदरत, जो इख्तियार सिर्फ खुदा के लिए मुतखस है। उसने कहा ये मुतखस लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि हर चीज का इख्तियार मुझ में है, और मुझ में ये इख्तियार है कि मैं अपनी जान को फिदा करूं, और मुझ में ये इख्तियार है कि मैं अपने आप को दोबारा जिंदा करूं। क्या आपने कभी सोचा है किसी इंसान में ये कुदरत है कि वो मरे और अपने आप को खुद जिंदा करे? कभी नहीं, कभी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए आपकी खातिर, वो मुए, मगर आपने एक जगह ये नहीं सोचा कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम के पन्नों में से जो तालीम लेते हैं खुदा की शख्सियत के बारे में, कि वो खुदा बाप है, खुदा बेटा है यानी कलिमा, और खुदा रूह है। जब खुदा बेटा मसलूब हुआ तुम्हारी गुनाहों की खातिर, मेरे भाई सलीम मीर, खुदा बाप ने इसकी इजाजत दी, और खुदा रूह ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। जैसे कि आप में भी, सलीम मीर साहिब, आप में भी एक बदन है, जान है और रूह है। ये सब मिलकर आप एक सलीम मीर हो। खुदा ने तबीयत में हमें इसकी मिसालें दी हुई हैं, इसलिए वो आपके लिए मसलूब हुए। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आपको इसके बारे में हिकमत अता फरमाए, ताकि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और उसमें से ये सोचें अपने लिए। और अब मैं जाता हूं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं कौन हूं, और किताब मुक़द्दस में से हम कुछ पढ़ेंगे ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में वो हैं कौन। और हमने ये पढ़ा इंजील मत्ती और उसके 16 बाब उसके 13 से 17 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यरीमिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमऊन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू मसीह है। यसू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमऊन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर मुकाशफा किया है। तुझ पर ये मुकाशफा मेरे बाप के वसीले से हुआ है। और दानियाल में हम पढ़ते हैं,
खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में दानियाल ने इसके बारे में नबूवत की थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि इब्ने आदम के बारे में लोग क्या कहते हैं। उसका एक नाम इब्ने आदम। अब मेरे मुसलमान भाई बहन ये कहेंगे कि भाई इब्ने आदम तो सभी हैं, हाँ, मगर इब्ने आदम का मखसूस लक़ब पुराने अहदनामे के अनबिया में किसी को नहीं दिया गया बजुज़ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। इब्ने आदम तो कलाम मुक़द्दस में हर जगह हम पाते हैं, मगर उस एक शख्स के बारे में लक़ब और उसके बारे में नबूवत देने की गरज से अगर हम सोचें तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स इब्ने आदम की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम जो खुदा का नाम है कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई। भाई कौन सा इब्ने आदम है कि वो इतना बड़ा, इतना अजीम है कि उसको सल्तनत और हशमत और ममलकत दे, यानी सारी मुल्कियत, सारा इख्तियार उसे सौंपे, मगर ये कि वो खुदा खुद हो। उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें, सिर्फ मसीही लोग नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, नहीं, बल्कि सब उम्मतें, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, जाओ सब उम्मतों के बीच में, सारी दुनिया के लोगों के बीच में और मनादी करो, उनको मेरे शागिर्द बनाओ। वैसे ही यहां पर यह नबूवत है और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत, यानी तमाम ज़बानें बोलने वाले उसकी खिदमत गुजारी करें। सिर्फ वही खिदमत के लायक है। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है। दाऊद की कोई सल्तनत अबदी थी, इब्राहिम की अबदी थी, या फिर जो पैगंबर नबी आप मानते हैं, या फिर हिंदुओं के गुरुओं में से या खुदाओं में से, उनमें से, भगवानों में से किसी की भी सल्तनत अबदी थी? नहीं। और लिखा हुआ है उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। और फिर आगे जाकर हम पढ़ते हैं दानियाल ही में से एक और नबूवत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधा हुआ आग में नहीं डलवाया? ये 3 जो है वो दानियाल नबी के दोस्त थे, वो खुदा के खादिम थे, जिसे हम शद्रक, मीशक और अबेदनगो के नाम से भी जानते हैं। और उन्हें आग में डाला। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने यानी बादशाह ने कहा, देखो मैं 4 अशखास, 3 नहीं 4 अशखास आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ आसीब नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत इब्ने खुदा की सी है। एक नबूवत में उसने लक़ब दिया इब्ने आदम, दूसरे नबूवत में इब्ने खुदा। इब्ने खुदा, वो इब्ने खुदा हैं जो इब्ने आदम बने ताकि हमें फर्जंदान इलाही का लक़ब दे, ताकि जो उस पर ईमान लाते हैं उन्हें खुदा के फर्जंद बनाए। कैसा मसीह है? यसू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमऊन, भर योना के बेटे, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें ये हिकमत बख्शे ताकि हम मसीह को इंसानी हिकमत से नहीं बल्कि इलाही हिकमत से पहचानें, ताकि हम उसे पहचानें कि वो दर हकीकत उसकी हैसियत है क्या। ये जरूरी है। और फिर इंजील यूहन्ना में उसके 14 बाब में हम पढ़ते हैं, तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यसू ने उससे कहा कि रास्ता, रास्ती और जिंदगी, रास्ता, रास्ती और जिंदगी मैं हूं।
राह, हक और सच्चाई मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई और नबी नहीं जिस पर आप तकिया करके, उनके कामों पर तकिया करके, उनके अमाल पर तकिया करके आप खुदा को जा आ सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं। उसने अपनी तरफ इशारा किया कि दरवाजा सिर्फ मैं हूं, मेरे बगैर कोई भी इंसान खुदा के पास आ नहीं सकता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि न सिर्फ तुम अब बाप को जानते हो, बल्कि उसे तुमने देख लिया है। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, यानी कोई फर्क नहीं, मैं ही ज़ाते पाके इलाही हूं कि आपके बीच में आकर अपने आगोश को खोल करके तुम नहीं कर सकते, मैं तेरा खालिक, तेरा आशिक आकर तुझे लेने आया हूं। वो क्या गीत है मुकेश साहब पढ़ते हैं? छोटी सी ये जिंदगानी, हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी, मगर गम की कितनी कहानियां हैं। शाम हुई ये देश वीराना, यानी यह दुनिया आखिर को होने जा रही है। तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना, राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। राह में लुटना नहीं है, मुल्लाओं की नहीं सुनना है, इंसानी फलसफों को नहीं सुनना है, बल्कि खुदा के कलाम को सुनना है, क्योंकि आपने बलम के घर जाना है, क्योंकि ये वक्त बहुत लाजमी है आपको सोचने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अब उसे जानते हो और देख भी लिया है, फिलिपुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमारे लिए काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिपुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू अब भी मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं पिदर में हूं, मैं बाप में हूं और पिदर मुझ में है, बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन अब्बा, अब्बा, मेरे पिता, मेरा बाप, आसमानी बाप जो तेरा बाप होना चाहता है, अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन अब्बा मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। कौन से वो काम हैं दूसरे अनबिया की, जिसकी मिसाल आप यीशु मसीह, खुदावंद ईसा मसीह के बारे में दे सकते हो कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, वो पानी पर चला, उसने तूफान को खामोश किया, वो खुद मुआ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। कौन है वो? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है और कोई नहीं है। इंजील यूहन्ना और उसके 14 बाब 9 आयत में फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ईसा ने उससे कहा, ऐ फिलिपुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू अब भी मुझे नहीं जानता? क्या तू अब भी वो सवाल करता है कि तू कौन है, ईसा कौन है? इसीलिए लाजमी है कि हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत हैं कौन, और क्या हम वाकई तौर पर उसे जानते हैं? क्या वाकई तौर पर हम उसे जानते हैं? ये लाजमी है कि हम इस बात को सोचें। आखिर में कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जो अब दिया गया इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स है वो मैं पढ़ता हूं। रिज़ा अहमदी कहते हैं, सलाम सलाम, आपको भी खुदावंद की सलामती आप पर हो भाई साहब। और सलमान अनीस लिखते हैं, फजूल इंसान हो, बहुत शुक्रिया गाली देने का, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे, वो बरकत जिससे आपकी आंखें खुल जाएं
اور آپ خداوند یسوع مسیح کو جانیں اور حیات جاوداں پائیں۔ بہت شکریہ سلمان انی صاحب۔ قربان جوزف سلطانی لکھتے ہیں حسین بھائی آپ کو ایسی بھی اس سے بھی زیادہ آپ کا مراد ہے اس سے بھی زیادہ برکت دے، استعمال کرے۔ بہت شکریہ قربان جوزف سلطانی صاحب، آپ کی محبت کا ہمارے لیے دعا میں رہیں اور لوگوں کے لیے دعا میں رہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ حسن محسنی لکھتے ہیں سلام برادر حسین، سلام آپ کو بھی میرے بھائی حسن محسنی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ اسد اللہ نجف آمین کہتے ہیں، اور دارو شکوری ہلیلویا لکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور لکھتے ہیں شکر لالا دتو، یعنی شکر ہو بھائی آپ پر، خداوند عیسیٰ مسیح تورا برکت بتا، آمین، خداوند مسیح آپ کو برکت دے۔ داروش شکوری لکھتے ہیں خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اور میں چاہتا ہوں کچھ کامنٹس اگر زندگی ٹی وی کی وساطت سے آیا ہو تو وہ بھی میں پڑھوں آپ کے لیے۔ کامی جان لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو ٹو، اور پھر قیصر نے دل قلب یعنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور ہلیلویا لکھتے ہیں اور گاڈ بلیس یو برادر لکھتے ہیں۔ ایوانجلسٹ رزاق گل بھی آمین لکھتے ہیں، اور بالکل آمین ہلیلویا، اور قیصر صاحب پھر بھی وہ تالیاں بجاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور پریز دی لارڈ جیسس، آمین، اور پریز دی لارڈ جیسس، کیونکہ خداوند نے ہمیں سلامتی بخشی ہے، اس نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے جو کہ ہم کہیں اور سے نہیں پاتے، کسی اور فلسفے سے ہم نہیں پاتے۔ عیسیٰ مسیح کون ہے آپ کے لیے؟ میرے لیے عیسیٰ مسیح میرا منجی، میرا نجات دہندہ اور میرا خداوند ہے۔ جیسا کہ اس نے خود کہا، اے فلپس، میں اتنے دیر سے آپ کے ساتھ چلتا پھرتا تعلیم دیتا ہوں، مگر تم پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو، کیوں کر کیسے پوچھتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا؟ کوئی فرق نہیں۔ میں وہی خدا قادر مطلق ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر ہم نہ صرف یہ پڑھتے ہیں بلکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہی کلام جو ہے، وہی کلام، اسی کلام کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور اس میں زندگی تھی۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور وہی کلام جو کہ دنیا کے ابتدا سے تھا، اس سے پہلے تھا، جس نے دنیا کی خلقت کی، وہی کلام، اسی کے کلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں 10 آیت میں۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے، اس کے بغیر نہیں، اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اس وعدے کے مطابق جو کہ خدا نے ابراہیم سے کی۔ وہ وعدہ فرمایا کہ تیری نسل سے، تیری امت میں سے، تیری نسل میں سے، تیرے اولاد میں سے میں ایک نجات دہندہ، ایک ادھار کرتا، جیسا کہ ہندی میں کہتے ہیں ایک نجات دہندہ یا نجات دہندہ دونوں جو ہیں وہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ ایک منجی بھیجوں گا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، مگر دنیا نے اسے نہیں پہچانا۔ سب سے پہلے دوسرے دنیا کے لوگ، اور پھر وعدے کے مطابق وہ اپنے گھر آیا، اس گھر آیا جس کے مطابق اس کے بارے میں وعدہ ہوا تھا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اس کے اپنوں نے حتیٰ اسے قبول نہ کیا۔
لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون، نہ جسم کی خواہش، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت ہے کون، تو خداوند اسے وہ سلامتی دیتی ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ جتنوں نے اس پر ایمان لایا ان کو یہ حق بخشا، ان کو یہ ایگزوسیا بخشی، اختیار بخشا جو کہ خداوند کی جانب سے ہے۔ اور وہ اختیار، وہ حق کیا ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو خدا کے بندے کہتے ہیں، بہت ٹھیک ہے، ہم سب خدا کے بندے ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اب یہ میرا گھر ہے، یہاں میری بیگم صاحبہ ہیں اور میرے 2 بچے ہیں، خدا کا شکر ہے، اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، وہ میرے لیے ہر دل عزیز ہیں۔ اگر میں کل سے اپنے اولاد کو بتاؤں کہ آپ آج سے میرے اولاد نہیں، آپ میرے نوکر ہو یا غلام ہو، تو ان کو کیسا محسوس ہوگا؟ غلام اور نوکر اور بندہ اور دوست کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ صحیح فرق، اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا ان کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ صرف خدا کے بندے ہی کہلائیں یہی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر آپ خدا کے فرزند کہلائیں، خدا کے شہزادہ اور شہزادیاں کہلائیں، تو وہ کیسا ہوگا؟ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اسے جانتے ہیں کہ وہ ہے کون در حقیقت، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ صرف نبی ہے یا پیغمبر ہے جیسا کہ انسانی الفاظ میں ہم ان کو ڈھالتے ہیں؟ ہاں، وہ پیغمبر بھی اور نبی بھی، وہ آخری نبی، اس نے باپ سے وہ پیغام ہمارے لیے لایا کہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہے پیغام، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اس بیٹے پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اور آپ خواتین و حضرات، میرے دوستو، مترو جو ہندی میں بولتے ہیں، ہندی میں یہ آیت یوں ہے، کیونکہ پرمیشور نے سنسار سے ایسی پریم رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا، تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے، اننت جیون پائے۔ خداوند آیا تاکہ ہمیں ابدی زندگی عطا فرمائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ہمیں اپنے فضل کے وسیلے سے یہ اختیار بخشا کہ ہم خدا کے اولاد ٹھہریں، خدا کے فرزند ٹھہریں۔ اور اس سے بڑھ کر تحفہ انسان کے لیے کیا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ نہ صرف ہم خدا کے بندے اپنے آپ کو کہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے فرزند بھی پکارے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم لائق ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خدا کے دشمن ہیں، مستقیماً دشمن ہیں، مگر یہ اس لیے کہ یہ اس کا فضل ہے، اس کے فیض کی وجہ سے ہے، اس کی محبت کی وجہ سے ہے، اس کی رحمتوں کی نسبت ہے، اس کا محبت جو ہے وہ عظیم ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ان پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ اور یہ ہماری کاوشوں، ہماری کوششوں، ہماری محنت کے وسیلے سے نہیں، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے کہ بھائی زناشویی ہوئی، کسی کی شادی ہوئی اور زناشویی کے وسیلے سے انسان دنیا میں آئے، یہاں تک کہ وہ بھی خدا کا تحفہ ہے، مگر یہ انسان کے ارادے سے نہیں،
یہ خونی رشتہ نہیں بلکہ یہ روحانی رشتہ ہے جو خدا ہمیں کہتا ہے یہاں پر، بلکہ خدا سے وہ پیدا ہوئے، خدا کے شہزادے اور شہزادیاں ٹھہری، اور وہی کلام جس کے وسیلے سے سارے عالم کی خلقت ہوئی، سب چیز کی خلقت ہوئی، سب چیز اسی کے دوارا اتپن ہوا، جیسے کہ ہندی میں کہتے ہیں وہی جسم ہوا، کلام جسم بنا، شبد دیداری ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ عیسیٰ مسیح کون ہے؟ وہ جلالی خداوند ہے، جیسے کہ باپ کے اکلوتے کا جلال، باپ کے اکلوتے کا جلال وہ ہے خداوند، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور اسے جانیں اور اس یسوع مسیح کو اپنا دل دیں جو آج ہمیں بلاتا ہے۔ کیا آپ نے خدا کے کلام سے آج کچھ سیکھا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے قلوب کو چھوا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کو اپنی زندگی دیں تو اتنی سے دعا: اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مجھ میں یہ قدرت نہیں، کسی اور انسان میں یہ قدرت نہیں، تو صرف تو اے خداوند قادر مطلق ہے، صرف تو میرا منجی اور نجات دہندہ ہے، صرف تو ہی میرا آخری وسیلہ ہے، تو میرے لیے میری خاطر صلیب پر موا۔ یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے، تیرے لیے۔ وہ موا، گاڑا گیا مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس پر اگر آپ ایمان لائیں اور کہیں اے خداوند یسوع مسیح، تو مجھے تمیز کر، مجھے پاک کر، شدی دے، میرے پاپوں سے، میرے گناہوں سے، میرے دل میں آ، میرا رب، میرا خداوند، میرا منجی بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند نے آپ کو بچایا، اور آپ خدا کے فرزند ٹھہرے، اور گنگنائیں، گیت گائیں، شادمان رہیں، کیونکہ خداوند کی مرضی آپ کی زندگی سے پوری ہونے کو ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام تک میں آپ کا بھائی حسین اندراس آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ خداوند آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔